السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی آن لائن ورکنگ دلچسپی سے کر رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈینٹس آج چلتے ہیں ہماری اپنی آج کی ورکنگ کی طرف۔ ٹوڈے از سیٹرڈے اینڈ ڈیٹ از 30 اگست 2025۔ لیٹس اسٹارٹ دی ڈائری۔ انگلش اے یونٹ نمبر 9 کنٹینٹ پیج کمپلیٹ۔ انگلش بی لیٹر ٹو یور انکل تھینکنگ ہم فار اے گفٹ لرن کمپلیٹ۔ اردو اے سبق نمبر 11 سوال 1-2 یا لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اردو بی درخواست بوجہ ضروری کام یاد کرنی ہے، مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ میتھس یونٹ نمبر 4 ایکسرسائز 2 کمپلیٹ فار پریکٹس۔ سائنس یونٹ نمبر 6 لانگ کوسچن نمبر 3 لرن پلس سی ورک۔ اسلامیات باب سوم سبق 3 صفحہ 44 اور 45 ریڈنگ مکمل۔ ایس ایس ٹی یونٹ نمبر 2 چیپٹر 5 ورڈز میننگ لرن۔ کمپیوٹر یونٹ نمبر 3 کمپلیٹ لرن۔ یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے، اس میں آپ نے اچھے سے ورکنگ کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے انگلش اے کا، اس میں آج ہم لوگوں نے اپنا کنٹینٹ پیج دیکھنا ہے یونٹ نمبر 9 کا۔ سب سے پہلے ہے یونٹ نمبر 9 پیٹریوٹزم کنٹینٹ ریڈنگ ڈکٹیشن ٹیسٹ ورڈ سینونیم میننگز کوسچن آنسرز ٹرانسلیشن سمری ورڈ سینٹینسز بک ورک اینڈ ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کنٹینٹ پیج ہے۔ نیکسٹ آپ کی انگلش بی کی ورکنگ ہے، جس میں آج ہم لوگوں نے لیٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹر ہے a letter to your uncle to express thanks for his gift. Dear uncle, I was very happy when I got first position in my class 5, but my happiness knew no bounds when I received a laptop as a gift from you. The laptop will help me increase my knowledge. Uncle, you have encouraged me for my first position in next exam. I assure you I will again get a first position in the next class. I double thank you for the gift and encouragement and pray for your health and wealth. Your loving niece XYZ. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے کہ اپنے انکل کو ان کے گفٹ کے لیے تھینکس بولا جا رہا ہے، تو یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں۔ نیکسٹ ورکنگ ہے آپ کی اردو بی کی، اس میں ہم لوگوں نے آج درخواست کرنی ہے بوجہ ضروری کام۔ بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب دی پرائم اسکول کوٹ عبد المالک لاہور، جناب عالی، گزارش ہے کہ مجھے رات سے بخار ہے، اس لیے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتا، مہربانی فرما کر مجھے 2 دن کی رخصت دے دیں، نوازش ہوگی۔ العرض آپ کا تابع فرما شاگرد الف ب ج جماعت پنجم۔ یہ آپ کی درخواست ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ورکنگ ہے آپ کی اردو الف کی، اس میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 11 سوال نمبر 1 کو مکمل کرنا ہے۔ سوال ہے آپ کا مدینہ منورہ کے تاجر گلے کو کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ جواب مدینہ منورہ کے تاجر گلے کو اس لیے خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر غلہ زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں۔ سوال نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ کیوں لوگوں میں مفت تقسیم کیا؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجر و ثواب کے لیے غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے 2 کوسچنز ہیں، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ ہماری نیکسٹ ورکنگ ہے ایس ایس ٹی کی، اس میں ہم لوگوں نے ورڈز میننگ کرنے ہیں۔ فرسٹ ورڈ ہے آپ کا ونڈرفل شاندار، کنٹراسٹ برعکس، پلیٹیوز سطح مرتفع، ڈیزرٹس صحرا، منرلز معدنیات، ٹورڈز آگے کی طرف، ڈیونز ٹیلے، لینڈ فارم زمینی شکل، آرچرڈز باغات، انٹرسٹنگ دلچسپ، آکیوپیشنز پیشے، لائف سٹائلز طرز زندگی، کسٹمز رواج، فیچرز خصوصیات، سویلائزیشن تہذیب، انسیسٹرز آباء و اجداد، انفراسٹرکچر بنیادی ڈھانچہ،
इंस्टीट्यूशंस, अदारे, कैपिटल, दारुल हुकूमत। ये वर्ड्स हैं, आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और लिखने हैं अपनी नोटबुक्स पे। नेक्स्ट वर्किंग है हमारी इस्लामियत की, पेज नंबर 44, सबक नंबर 3, हिजरत मदीना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पस मंज़र। कुरैश मक्का ने जब ये देखा कि मुसलमानों को यसरब की सूरत में एक नया मरकज़ मिल गया है और मुसलमान वहाँ जाकर ताकत पकड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए कुरैश मक्का के सरकर्दा लोगों ने दारुल नदवा में एक इजलास मुनक्किद किया और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तदाबीर सोचने लगे। काफ़ी सोच विचार के बाद अबू जहल इस तदबीर पर इत्तफाक के राय हुआ कि हर कबीले से एक एक नौजवान मुंतखब किया जाए और ये सब मिलकर एक ही बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें। इस तरह आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम किसी से इंतकाम नहीं ले सकेगा। फैसले पर अमल दरामद के लिए रात के आखिरी पहर का वक्त मुकर्रर हुआ। वाक़यात। दूसरी तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ारे मक्का के इरादे से आगाह किया। उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात हिजरत करके यसरब चले जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सफ़र की तैयारी का हुक्म दिया। रात हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम मेरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। मेरे पास लोगों की जो अमानतें मौजूद हैं वो लौटाकर यसरब आ जाए। कुफारे मक्का घर के बाहर इस इंतजार में खड़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो वो अपने इरादे पर अमल कर सकें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत यासीन की तिलावत करते हुए घर से निकले। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुट्ठी में खाक ली और मुहासरा करने वालों पर फेंकी। इस खाक की वजह से उन्हें कुछ दिखाई न दिया और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से बाहिफाजत निकल गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुँचे, उन्हें साथ लिया और कोहे सूर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में पनाह ली। गारे सौर मक्का मुकरमा के जुनून में वाक़या है। आज की रीडिंग हमारी यहाँ तक थी, आपने अब इसको अच्छे से याद करना है। वर्किंग है हमारी साइंस की, इसमें आज हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट लिखना और याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ट्रांसमिशन। लाइट ट्रांसमिशन की बेसिस पे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो आंसर है हमारा, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन आर। लाइट ट्रांसमिशन की बेस पे जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। Some things allow light to pass through them quite easily. These things are called transparent. For example, glass and clear plastic are transparent. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइट को अपने अंदर से क्लियरली पास करने देती हैं। ठीक है, क्लियरली पास आउट करती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? ग्लास और क्लियर प्लास्टिक। ठीक है, ऐसी चीज़ों को क्या हम कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट है हमारे पास ओपेक मटेरियल्स। Things through which light cannot pass are called opaque. In fact, most things are made of opaque materials. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाइट को अपने अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं करने देती। ठीक है, और जो कि ओपेक मटेरियल से बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टील, वुड एंड रॉक आर ओपेक मटेरियल्स। जैसे स्टील हो गया, वुड लकड़ी हो गई, या पत्थर पहाड़ वगैरह हो गई, ये ओपेक मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। थिंग्स थ्रू विच अ लिटिल लाइट कैन पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। डार्क ग्लासेस, थिन पेपर एंड कलर्ड प्लास्टिक्स आर ट्रांसल्यूसेंट। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइट को बिल्कुल थोड़ा सा गुजरने देती हैं अपने अंदर से, बिल्कुल माइनर सा, तो वो क्या होती है? ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल डार्क ग्लासेस, थिन पेपर और कलर्ड प्लास्टिक वगैरह। ठीक है, ये ट्रांसल्यूसेंट की एग्जांपल है। तो ये आपका लास्ट लॉन्ग, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना है, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपने नोट्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट करके आना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।